ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم۔ گزشتہ کئی اسباق سے غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد ہوا۔ 50 دن تک اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، توبہ کی درخواست کی، تو 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں اور ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان فرما دیا گیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کو، جو شہر والے تھے، مدینہ شہر والے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے دیہاتی تھے، ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ یہ وہ غزوہ تھا، اس سے پہلے اب تک اتنا مشکل ترین سفر کسی غزوے میں نہیں تھا۔ فل گرمی کا معاملہ اور سفر بھی بہت لمبا اور سواریاں بھی موجود نہیں، کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے۔ اس سفر کی مشکلات میں آپ نے پیچھے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کو جیش العسرہ کا لقب دیا کہ یہ وہ سفر تھا جو تنگی کا لشکر تھا۔ کیا کیا تنگیاں آئیں، بہت تفصیلی بات پیچھے گزر چکی ساری۔ اب اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے صحابہ اکرام جانثار وہ تو شامل ہوئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں منافقین بھی تھے اور کچھ مخلص صحابہ بھی اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو، جو شہر والے تھے وہ، اور جو ارد گرد کے دیہاتوں والے تھے، دونوں حضرات کو ڈانٹا۔ کس بات پر؟ کہ میرے اس کائنات کے دولہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سفر پر اتنا لمبا جا رہے ہیں، غزوہ تبوک میں شرکت کر رہے ہیں، اور تم گھروں کے اندر بیٹھے ہو۔ یہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے گھروں کے اندر بیٹھنا، تمہارے لیے زیبا ہی نہیں دیتا گھر کے اندر بیٹھنا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایمان والے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اللہ نے اجتماعی طور پر ایک ڈانٹ پلائی اور ملامت کی ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے۔ فرمایا ما کان لأہل المدینہ، نہیں چاہیے تھا اہل مدینہ کو، مدینے والوں کو نہیں چاہیے تھا، ومن حولہم،
ومن اور ان لوگوں کو حولہم جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، مدینہ شہر کے ارد گرد، من الاعراب دیہاتی لوگ. مدینے والوں کو بھی نہیں چاہیے تھا اور مدینے کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نہیں چاہیے تھا. کیا نہیں چاہیے تھا؟ ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نبی ہیں، جو ان کے محبوب ہیں، وہ تو محاذ پر آگے پہنچ رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں. وہ تو گرمی کا سفر برداشت کر رہے ہیں، وہ تو سفر کی تھکاوٹ اور تھکان سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں. وَلَا يَرْغَبُوا، اور نہیں چاہیے تھا کہ یہ چاہیں، یرغبو مانا چاہیں، اور نہیں چاہیے تھا کہ یہ چاہیں بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کو، عن نفسہ، ان کی جان سے زیادہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنی جان کو زیادہ ترجیح دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے. ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ولا یرغبوا، اور نہ یہ اپنی جان کو چاہیں، بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جان کو، عن نفسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے. ایک ایمان والے کی شان یہ، اس کا ایمان مکمل ہی تب ہے کہ جب اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری ہو، عزت پیاری ہو، اس کی اولاد سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور عزت پیاری ہو. اگر کسی بندے کے ہاں اپنی جان زیادہ محبوب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نعوذ باللہ ان کی عزت آبرو یہ کم ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کا. ایمان کے اندر یہ شرط ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے والدین سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ساری دنیا سے کٹ کے سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ضروری ہے. اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں. اور جس شخص کے اندر محبت کی کمی ہے وہ سمجھ لے کہ میری ایمان کی کمی ہے. اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ چاہیں بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کو، عن نفسه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ. اپنی جانوں سے اتنا پیار کہ اس کو گرمی کی تھکاوٹ اور گرمی کی تپش کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھ گئے، جسم کی تھکاوٹ کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھ گئے. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اور خوب ڈانٹ پلائی، خبردار کیا کر دیا تم نے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب دینا شروع کی کہ یہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں، غزوہ تبوک میں گئے ہیں، ان کو اس جانے کے اندر کیا کیا فضائل ملے ہیں، اسی طرح اور غزوات میں شرکت کرنے والوں کو ہر موقع پر، ہر قدم اٹھانے پر، ہر آن پر کیا کیا فضائل ملتے ہیں، اس کا تذکرہ ذالک بانہم سے اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں. اور اس سے پیچھے اللہ نے ڈانٹ پلائی اچھی خاصی کہ خبردار اپنی جانوں کو اہمیت کم دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اہمیت زیادہ دو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ نے قید کر لیا اور ان کو سولی پر لٹکانے لگے. اس وقت ایک مشرک نے جملہ بولا، اس نے کہا خبیب تیرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش آج تیرے نبی کو یہاں لایا جاتا اور ان کو سولی پر نعوذ باللہ چڑھا دیا جاتا اور تجھے بچا لیا جاتا. اس نے کہا خبردار،
حضرت خبैब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, खबरदार ये जुमला अपना वापस लो, तुम सूली की बात करते हो, मेरा तो अकीदा और मोहब्बत का ये आलम है कि एक तरफ मुझे सूली पर लटकाया जा रहा हो और दूसरी तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा सा कांटा भी चुभे, मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं। मैदान ओहद का नक्शा देखिए, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार्ड, सिपा सलार, पहरेदार बनकर खड़े हैं। दुश्मनों की तरफ से तीरों तलवार के वार आना शुरू हुए। अपनी पीठ को दुश्मन की तरफ कर लिया और सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके तान के खड़े हो गए। दुश्मन की तरफ से तीर चल रहे हैं। एक तीर आकर कमर पे लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, 10 लगे, 20 लगे, 40 लगे, 50 लगे, यहाँ तक के मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं 84 तीर, 80 और 4 84 तीर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत और इज़्ज़त की खातर जान की बाजी लगाने, जान बचाने के लिए अपनी कमर पर 84 तीर बर्दाश्त कर लिए, लेकिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक तीर भी नहीं आने दिए। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की परवाह की। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअ, ज़ालिका ये इस वास्ते, बिअन्नहुम इस वास्ते, ला युसीबुहुम कि नहीं पहुँचती उनको। मैदान जिहाद की बात हो रही है और उसके फ़ज़ाइल चलने शुरू हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हम बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं, इस जिहाद में चलने की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, तुम घर के अंदर बैठ के वो कैसे हासिल कर सकते हो, ज़रा सुनिए। ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इस वास्ते, ला युसीबुहुम कि नहीं पहुँचती इनको, किनको, मैदान जिहाद में चलने वाले मुजाहिदीन को नहीं पहुँचती इनको क्या चीज़, ज़माउन कोई प्यास, वला नसबुन ना कोई थकावट, वला मखमसतुन ना कोई भूख, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। 3 चीज़ें मेरे अल्लाह ने काउंट फरमाई हैं। नंबर 1, प्यास लगती है मैदान जिहाद में चलते हुए या मैदान जिहाद पहुंचकर। नंबर 2, वला नसबुन थकावट होती है। नंबर 3, भूख लगती है फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। आगे फिर अल्लाह ने शुमार किया, वला यताऊन मौतिअन और ना रोनते हैं, कदम रखते हैं। मौतिअन, यताऊन मौतिअन का माना है कदम रखना, रौंदना, काफरों की सरजमीन पर कदम रखना, काफरों की सरजमीन को रौंदना, ये वला यताऊन मौतिअन। यगीज़ुल कुफ़ारा ताकि गुस्से में आएँ काफिर लोग, ताकि खफा हो जाएं काफिर लोग। जाहिर है कि जब आप कुफ़ार की सरजमीन पर इस अंदाज से पहुँचेंगे कि लाहो लश्कर होगा, तो काफिर देखकर उसको गुस्सा तो आएगा। वो अलग बात है कि अपना गुस्सा निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता, मुकाबला करता है या नहीं करता, लेकिन उसके गैज़ का, गुस्से का सबब बनेगा। इसलिए अल्लाह ने इस बात को भी ख़ास तौर पर नकल फरमाया, वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन, और नहीं हासिल करते हो मिन अदुव्विन दुश्मन से, नैलन कोई चीज़, दुश्मन से कोई चीज़ लेते हो यानी उसकी सरजमीन अपने कब्ज़े में कर लेते हो, माल गनीमत लेते हो। इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, मगर लिखा जाता है इनके लिए इसके बदले में नेक अमलुन सालिह, अमल सालिह लिखा जाता है। अल्लाह ताला फरमाना ये चाहते हैं, ग़ज़वा तबूक गर्मी का सफ़र था, थकावट का सफ़र था, भूख और प्यास की शिद्दत का सफ़र था। हमने एक एक चीज़ नोट कर ली है और ये सारी चीज़ें एक फ़हरिस्त बनाकर हमने रख ली है और क़यामत तक के लिए कुरान पाक का हिस्सा बना दिया और आने वाले लोगों को बता दिया कि जब भी मैदान जिहाद में निकलने की ज़रूरत पड़े, भूख आ जाए बर्दाश्त कर लेनी है, अगर प्यास आ जाए बर्दाश्त कर लेनी, थकावट आ जाए
बर्दाश्त कर लेनी, क्योंकि ये तेरे लिए नेक अमल का ज़रिया बन जाएगा और जन्नत जाने का ज़रिया बन जाएगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करते नेकी करने वालों का अजर। ये अल्लाह ने आखिर में जुमला क्या फरमा दिया कि मेरे पास तो एक एक चीज़ की फहरिस्त भी बन के आ गई और एक एक चीज़ के इनामात भी तैयार हैं, हम किसी नेकी करने वाले का अमल को ज़ाया नहीं करते। साफ बिल्कुल वाज़े ऐलान फरमा दिया, इसलिए कि जो तुम्हें थकावट मिली, जो तुम्हें परेशानी मिली, इसके ऊपर कभी परेशान ना होना, इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन अता फरमाएंगे। वला युनफ़िक़ून, और ना वो खर्च करते हैं, नफ़क़तन, कोई खर्च करना, सगीरतन, छोटी चीज़ हो, वला कबीरतन, या बड़ी चीज़ हो, ना कोई बड़ी चीज़। अल्लाह ताला अभी फ़ज़ाइल जिहाद बयान फरमा रहे हैं कि मैदान जिहाद में थकावट हुई, प्यास लगी, भूख लगी, और जितने मामलात हुए उनका भी अजर मिलेगा। इसी तरह जो खर्च किया तुमने, अपनी जान पर खर्च किया ना, कोई खा लिया, कोई पी लिया, कोई मुजाहिदीन के साथ ताउन किया। वला युनफ़िक़ून, और नहीं खर्च करते, नफ़क़तन, कोई खर्च करना, सगीरतन, कोई छोटी चीज़, वला कबीरतन, और ना कोई बड़ी चीज़, वला यक़तऊन वादियन, और ना ही तय करते हैं कोई वादी, वादी कहते हैं मैदान को, इल्ला कुतिबा लहुम, मगर लिखा गया है उनके लिए, लियजज़ियहुमुल्लाह, ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने सब कुछ लिख लिया। किस लिए? लियजज़ियहुमुल्लाह, ताकि बदला दे इनको अल्लाह ताला, अहसना, बेहतर, मा कानू यामलून, जो वो काम करते हैं। तो अल्लाह ताला एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके बता रहे हैं हमने सब कुछ लिख लिया, तुम्हारा कोई अमल ज़ाया नहीं होने देंगे, सब कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड में, और इन सब का अजर व सवाब हम तुम्हें अता फरमाएंगे। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा, अब आ गया मामला कि जब इतनी सख्ती के साथ अल्लाह ने डांट दिया तो जो पीछे माजूरीन रह गए थे वो भी परेशान हो गए, जो पीछे रह गए थे ग़ज़वा तबूक से वो भी सारे परेशान कि लो भी अब तो कोई जिहाद के लिए ऐलान हुआ तो किसी को पीछे रहने की इजाज़त ही नहीं है, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मैदान जिहाद में जा रहे हैं तो तुम क्यों पीछे रहते हो। सब परेशान हो गए कि अब तो किसी सूरत भी, कोई भी गज़वा, कोई जिहाद आ गया, किसी बंदे को पीछे रहने की इजाज़त है ही नहीं, सबको निकलना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमाई, जो आयत नंबर 122 है, 123 नंबर आयत, इसके अंदर 122 ही ठीक है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी कि देखो हर जिहाद का ये मामला नहीं होगा, जिहाद दो किस्म का होगा, कभी तो जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होगा और कभी जिहाद फ़र्ज़ ऐन होगा। फ़र्ज़ ऐन का मतलब होता है कि सब पर फ़र्ज़ हो चुका है, कोई मामलात ऐसे आ जाते हैं, दुश्मन की सामने ताकत ज़्यादा है, उस वक़्त सब लोगों को अपनी अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक जिहाद में शामिल होना ज़रूरी होता है। वो जो अमीर उस वक़्त होगा, बादशाह होगा, वो फ़ैसला करेगा कि इस वक़्त जिहाद फ़र्ज़ है या नहीं। ग़ज़वा तबूक के मौका पर ऐसा ही मामला आ गया था कि सामने एक सुपर पावर थी उस वक़्त की, और फिर गर्मी का मौसम, इसलिए जो पीछे रहा उसको डांट पिलाई गई और उसका नाम लिया गया कि भाई तुमने ये गलत किया, तुमने गलत किया। अब उसके अलावा दूसरी सूरत है जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया की। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि जिहाद के अंदर कुछ लोग अगर शामिल हो गए तो दूसरे लोगों की तरफ से भी किफ़ायत कर जाएंगे। यही हाल नमाज जनाजा का है, यही हाल मस्जिद की तामीर का है कि अगर तो बस्ती में से कुछ लोग जनाजे में शरीक हो गए तो सबकी तरफ से किफ़ायत हो गई। बस्ती में से कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद तामीर कर ली, नमाज की जगह बन गई, सब लोगों की तरफ से किफ़ायत हो गई। बस्ती में से कुछ लोगों ने मिल के बस्ती के अंदर एक मदरसा तैयार कर लिया तो सब लोगों की तरफ से किफ़ायत हो गया।
اور اگر کسی نے بھی تعاون نہ کیا تو سب بستی والے گناہگار اور مجرم ہوں گے کہ مسجد کیوں نہیں بنائی، نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا، جہاد میں شامل کیوں نہیں ہوئے، پھر بستی والے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر چند لوگوں نے وہ مل کر فرض ادا کر لیا، پورا ہو گیا فرض، تو سب کی طرف سے کفایت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ حل فرمایا کہ دیکھو ہر غزوے کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تقسیم ہوگی، کچھ لوگ گھروں کے اندر رہیں گے اور کچھ لوگ نکلیں گے جہاد کے لیے۔ اسی طرح علم سیکھنے کی بات ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ علم سیکھنے کے بارے میں ہے۔ اللہ اس کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے نکلیں گے اور کچھ لوگ دنیاوی معاملات سنبھالیں گے۔ جو دنیاوی معاملات سنبھالے گا اور علم سیکھنے والے کو پیچھے سپورٹ کرے گا، یہ بھی برابر کا اس کے اندر اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے، مؤمنون کہ تمام مسلمان لینفرو کوچ کریں، کافتاً سارے کے سارے مسلمان ہی کوچ کریں، ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ فلولا نفر، کیوں نہیں، فلولا کیوں نہیں، نفر نکلا، من کل فرقۃ ہر فرقے میں سے، منہم طائفۃ ان میں سے ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین میں۔ یہ الفاظ ہیں جن سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ فقاہت فی الدین اور علم دین سیکھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلولا نفرا، کیوں نہیں نکلا، من کل فرقۃ ہر جماعت میں سے، جماعت سے مراد یہاں ہر خاندان لگا لو، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک چھوٹی جماعت، بہت بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ہے، اگر میدان جہاد کے بارے میں آیت ہے تو تب بھی یہی تقسیم ہے کہ جب فرض کفایہ تو اس تقسیم کے تحت، اور اگر یہ علم دین کے بارے میں ہے تو پھر بھی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہر خاندان میں ایک بندہ نکلے اور نکل کے وہ پڑھے اور باقیوں کو آ کر وہ تبلیغ کرے اور ان کو علم دین سکھائے۔ علم دین کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی یہ سارا اجر و ثواب ملے گا جو ابھی بتانے لگا ہوں، اور جو پیچھے اس کا سپورٹر اور مددگار بنتا ہے اس کو بھی سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ تم اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہو دین اسلام سیکھنے کے لیے کہ اب تمہارے پاؤں زمین پر نہیں لگنے چاہیے۔ نوری فرشتے آسمان سے اتر کے سڑکوں پر بچھا رہے ہیں کہ تم ہمارے پروں سے اوپر کے گزر کے دین پڑھنے کے لیے جاؤ، تم عام لوگ نہیں ہو۔ اب جس طرح باہر سے کوئی بادشاہ اور کوئی نمائندہ، کوئی سفیر آتا ہے، اس کے لیے ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے کہ تم عام مہمان نہیں ہو، تم خصوصی شاہی مہمان ہو، اس لیے تم عام جگہ پہ چل کے نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے اسپیشل قالین بچھایا جاتا ہے، تم اس قالین پر چل کے تم یہاں پر پہنچو، شاہی پروٹوکول۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دین پڑھنے والے کو شاہی پروٹوکول دیتے ہیں۔ ریڈ قالین کیا چیز رہے، آسمان سے نوری فرشتے اتر کے پاؤں پر بچھا رہے ہیں کہ تم پروں کے اوپر سے چل کے دین اسلام پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ یہ اس لیے کہ یہ وہ وراثت لینے کے لیے آ رہے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ یہ جو مدارس ہیں ان کے اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹی جا رہی ہے۔
आग घर घर के अंदर वरासत पर लड़ाई, बहनें कहते हैं हमें हिस्सा नहीं मिला, भाई कहते हैं हमें हिस्सा नहीं मिला। भाई ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत तकसीम हो रही, इसके ऊपर भी लड़ा करो कि हमें हिस्सा नहीं मिला, आओ भागो ले लो सारे। हमें अपने असातिज़ा ने दी वरासत, उनको उनके असातिज़ा ने दी। ये इसी तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन तक ये सिलसिला चलता है, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरासत ली। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत दिरहम और दीनार नहीं थे, यही इल्म वरासत था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सहाबा को दिया, उन्होंने ताबीईन को दिया, उन्होंने तबा ताबीईन को दिया, उन्होंने आइम्मा मुहद्दिसीन को दिया, और चलते चलते हमारे असातिज़ा तक पहुँचा, उन्होंने हमें दे दिया, और हमने आगे ये तलबा और तालबात को इसको बांटना शुरू कर दिया। कितने खुश नसीब घराने हैं जिस घर से एक छोटा बच्चा आता है, बड़ी लड़की आती है, खातून आती है, और वो यहाँ से रोज़ाना की बिना पर थोड़ा थोड़ा करके ये वरासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखने में एक चक्कर लगाकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये नूर बांटा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये रोशनियाँ बांटी जा रही हैं, ये वरासत तकसीम हो रही है, ये लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और आगे सुनिए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म दीन सीखने के लिए, आलिम बनने के लिए लड़का आ रही है, लड़की आ रही है, खातून आ रहे हैं, तमाम आसमानों की मखलूक़ात, ज़मीन की मखलूक़ात, यहाँ तक कि पानी के अंदर चलने वाली मछलियाँ उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करती हैं। चींटियाँ अपने बिलों के अंदर बैठ के उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। फरमाया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात की जो चाँद है उसको फजीलत सारे सितारों पर है, ऐसे ही एक आलिम दीन को एक आबिद पर फजीलत है। फरमाया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने और चांदी की विरासत नहीं छोड़ते, ये इल्म की विरासत छोड़ते हैं। जिसने इल्म की विरासत ले ली उसने बहुत कुछ ले लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 2 आदमी थे, एक आलिम था जो सिर्फ नमाज पढ़ता था फिर लोगों को दीन की तालीम देने में मशगूल हो जाता था, दूसरा एक आबिद और जाहिद बंदा था जो दिन भर रोज़ा रखता, रात को खड़े होकर इबादत करता। पूछा गया, हुजूर इन दोनों में से फजीलत वाला कौन है, अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आलिम की फजीलत जो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेता है और पढ़ के लोगों को दीन की तालीम दे रहा है और सिखा रहा है, इसकी फजीलत एक आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना पर। सबसे छोटे दर्जे का सहाबी, सहाबा की तादाद 1,44,000, गोया के जो सहाबी सबसे छोटे दर्जे पे जिसका नंबर 1,44,000 में नंबर पर आ रहा है, प्यारे पैगंबर फरमा रहे हैं कि जिस तरह मेरी फजीलत उस सहाबी पर है जो सबसे छोटे दर्जे पर है, ऐसे ही एक आदमी जो आलिम दीन है और वह दीन पढ़ा रहा है, उसकी फजीलत एक आबिद पर है। ये इल्म दीन के फ़ज़ाइल हैं। इसलिए एक वो वक़्त था कि कुरान पाक घरों के अंदर पढ़ा जाता था। हम सुबह उठते थे, देखा कि एक तरफ कुरान पाक की तिलावत हो रही है, दादी जान पढ़ रही हैं, अम्मी जान पढ़ रही हैं, फ़लाँ पढ़ रहे हैं, फ़लाँ पढ़ रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई ज़िक्र अज़कार कर रहा है। और अब ये सब कुछ घरों से ख़त्म हो गया और कुरान पाक सिमट कर मदारिस और मसाजिद में आ गया है। अब कुरान पाक घरों के अंदर नहीं मिलता, तिलावतें ख़त्म हो गई, नूरानियत ख़त्म हो गई, बरक़ात ख़त्म हो गई। अब मदारिस में आ गया बंद होके, अब सिर्फ नूरानियत बरक़ात ये मदारिस में मिलती है। हाँ, ऐसे घराने अब भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फरमाई, उन घरों के अंदर से आज भी कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआन कल बैतिल ख़रीब। वो बंदा जिसके दिल के अंदर कुरान पाक की एक आयत भी महफूज नहीं, उसने कुरान पाक की एक आयत भी ज़ुबानी याद करके अपने सीने में महफूज नहीं रखी, वो दिल तो वीरान घर की तरह, एक उजड़ा हुआ घर।
ارے جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا وہ گھر اجڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔